こんにちは。フランス在住の沢子です。今回は日本にいた時に夫が大好きだったチーズたっぷりのバゲット風のパンを焼いてみました。フランスではチーズもバゲットももちろんたくさん売っているんですが、この日本に売っていたようなチーズがたっぷりで中が程よくふわっとしているパンが意外となくって、自分で作ってみようと思ったんですよね。果たして喜んでくれるのでしょうか。前日の夜にパンの生地を準備して冷蔵庫の中で一晩発酵させる方法で作ってみました。純強力粉を使って作っていきます。フランスのスーパーではこんな風にいろんな種類の粉が置いてあります。ブリオッシュ用とかピザ用、パン用、お菓子用、様々な粉が置いてあります。でこの中で薄力粉とか強力粉を見分ける方法はパッケージに記載されている数字を参考にします。例えば薄力粉であれば T45、 今回は純強力粉なので T65 と記載のあるものを使いました。生地を発酵させている間に、チーズを準備して切っておこうと思います。まず一つがこれです。はい、なんかピザとかに入れるようなチーズですね。一応中身は、トムっていうチーズとエメンタルチーズとモッツァレラが入っているっていうやつです。これを入れます。次入れるのがうちにあったエメンタルチーズですね。スライスチーズに似た感じのチーズです。これは入れたいなっていうのがカマンベールチーズです。はい、カマンベールチーズ。こうやってね、丸い容器に入っていて、ね、中がちょっとこう白カビで覆われているようなこういうチーズ。これも入れます。せっかくなのでチーズ三昧にしたいので、あと2種類。これはアペリキューブ。日本だとベルキューブっていう風に呼ばれているものです。で、多分この牛さんのマークがベルキューブもこれだったような気がするので、名前が違うだけで同じ、同じブランドのものじゃないかなと思うんですが、これ中にハムとブルーチーズとトマトが入っているタイプになるんですが、今日はトマトを入れようと思います。なのでこの赤いタイプのやつも入れます。これも日本のカルディとかに何だったかな、ブフさんみたいな名前で売っていたと思います。多分見た目が似てるので同じじゃないかなと思うんですけど、キリみたいなクリームチーズの中にニンニクとハーブが入っているっていうタイプのチーズです。全部でパンを4つ作るので、全部に全部のチーズを入れるんじゃなくて、これは3種類のチーズ、これはカマンベールとトマトっていう感じで、ちょっとこう種類分けして作ろうかなと思います。冷蔵庫で一晩発酵させた生地です。これもうちゃんと発酵しているので、これを4等分にします。大体で。皆さんはチーズはお好きですか？私は日本にいた時は自分は結構チーズ好きなタイプの人間だと思っていたんですけど、フランスに来てフランスのチーズを食べてみると、やっぱり思っていたよりも匂いが強くって、でね、正直あんまりその匂いが気になってしまって美味しいなというふうに思えなかったんですよね。なんですけど、だんだんこうやっぱり家族での集まりとか友達同士での集まりとかで、食べる機会も増えて慣れてくると、その独特なね匂いも美味しいなというふうに感じるようになってきました。生地を、10分ほど休ませたので、これを今からチーズを入れてね、形を作っていきます。ピザに入れるようなチーズを結構たっぷりめでいいのかな。エメンタルチーズだったかな。このものを入れます。カマンベールチーズ、多分これがちょっとこうぐっと特別感が出るパンになる秘訣な気がする。これを巻き巻きしていきます。さっさ。これパンにせずにピザにしても美味しそうですね。ありますよね、4種のチーズのピザとか。
うまく焼けるのか、どんな感じになるのかちょっとドキドキしますね。これなんかすごくいい感じに膨らんでチーズが溢れてますね。で、他のも真ん中からこうやってチーズが溶け出て、下にこぼれてしまっているのもあるんですが、これはこれで美味しそうですよね。あ、これトマトのやつだ。トマトのベルキューブを入れたパンでしたね。美味しそう。中もチーズたっぷりで、ピザチーズを入れたので、中がほんとね、全体的にチーズのトロトロ感というか、まろやかな質感になってますね。これちょっと美味しそうだから食べちゃおう。美味しい。これトマトチーズのもいいですね。次はこれにベーコン入れて焼きたいですね。Tu connais la date d'aujourd'hui? Pas 13 ou 14. Oui, c'est White Day. Ah, d'accord. C'est plein de fromage dedans. そうです。Je me souviens bien que t'aimais bien au Japon, t'aimais bien de pain avec du fromage. Ne natsukashi ko les. Ouais. J'ai fait 3 types de pain. Et donc tu manges et tu devines quel fromage est dedans. Kantan desu. Kantan desu. Ah, ureshi ne. Ne. C'est simple, mais ça fait plaisir. Ouais, en plus ça sent trop bon. Non? Bah oui. Et je sentais un truc un peu déjà. Ne pain yasan mitaina ne. Un petit peu. どれから食べる? Tiens, je vais commencer par celui-là. Ok. Ah, Ça peut-être c'est facile. c'est Pas facile à vraiment dire. comme un pitane, Oui. avec des gros morceaux de gruyère dedans. Oui. Ça chie, toi. Oh, oh. Itadakimasu. Oh, c'est bon. Tu penses que c'est quel fromage? Oh, en plus, c'est chaud. Bah, c'est du gruyère emmental. Il y a un peu de goût de quelque chose un peu spécial. Qu'est-ce que c'est? Attends. Un truc de tomate un peu, je sais pas. Un truc comme ça. Hein. Oh oui. J'ai mis de fromage de Happy Cube. Tomate. Et un petit peu celui de jambon aussi. Oishi yo ne, tomato to. Ouais, c'est bien. Ne? Tu peux mettre plein de goûts différents. Ah, Ouais. Je sais pas, il est vraiment. Il est bien fait. Hein. L'ami et tout, c'est très bien. エルワンが日本で好きだったパンがなんかソフトフランスっていうのかな、表面はサクサクなんだけど中が程よくふわふわ、硬すぎない感じのチーズパンが大好きで、フランスのパンはちょっとそれよりは硬めなんですよ。なので、若干日本風というか中が少し柔らかめのを焼きたくて、そう、これを作りました。exactement ça en France. Il y a plusieurs choses. Il y a les fougasses, mais c'est plutôt dessus, c'est un peu tartiné dessus. 硬いしね、もうちょ C'est っと。 plat. Il y a les ficelles, plutôt un truc très fin où tu mets plutôt des chorizo, des olives, des choses comme ça. Mais vraiment du pain vendu comme ça dans la boulangerie avec des morceaux de fromage. Ça doit sûrement exister, mais c'est pas du tout ce que tu peux trouver. Je peux bien essayer. これ。 Avec le truc, il passe comme ça. そう、これちょっと切れ込みがね、弱かったから。Peut-être avec ça, tu peux savoir c'était avec quel fromage. C'est du boursin, ça, non? おー、そうです。あ、いいね。本当に外はサクサクで、中は柔らかい。これどこを食べるかが悩むところだね。でもmais c'est meilleur, non? Ouais, je préfère l'emmental, mais... Ouais. Bon, c'est le fromage, le boursin, bon, j'aime bien, mais... ボクさんは美味しいけど、パンにするとまあでも美味しいね、それ。ちょっと個性が弱まるのかも、意外と。Ce qui je suis le plus impressionné, c'est vraiment le pain, il est bien. Il est très bien. Bien réussi, vraiment du pain de... C'est bonheur, ça, de voir du fromage fondu comme ça. Pourquoi pour toi de pain avec du fromage et natsukashi, nostalgie un peu? Comme quand j'étais... Bon, déjà parce que je suis français, donc forcément, pain et le fromage, ça se marie bien. Quand j'étais adolescent, je sais pas quel âge j'avais, peut-être 12-14 ans, ma mère me faisait beaucoup, genre une baguette de pain, je fais dans la boulangerie. Du
Tu coupes, tu mets juste des tranches de camembert, du beurre. C'est tout simple. Et collé, j'adorais ça, quoi. Mais tout le monde, je mangeais la baguette en entier. Et donc collé, j'adorais ça. Donc, déjà, c'est assez natsukashi de quand j'étais jeune. Et à Pita, il y avait... C'est un peu un goût un peu comme ça, tu vois, vraiment le truc très simple, juste du pain avec dedans des gros morceaux de fromage. Et j'adorais ça me faisait plaisir de manger ça. Je pense que c'est un peu ma Madeleine de Proust. Oh. Toi, t'as pas ça pour... Pour le Japon, la cuisine japonaise bien sûr, mais c'est pas très, je sais que c'est pas très original. Ouais, mais miso shiru, le truc japonais, ça me fait toujours penser au Japon. Mais pour moi, surtout pour la France, j'ai un peu, oui, Madeleine de Proust. C'est pas la cuisine, c'est l'odeur. Oui, mais parce que ton nez est incroyable. C'est l'odeur du café mélangé avec un, je sais pas, l'odeur de épices. Mais je sais pas c'est quelle épice. C'est pas cannelle, c'est pas... Je savais pas ça. La première fois quand je suis venue en France, c'était à Rouen pour faire un homestay pendant 5 semaines. Tous les matins, comment je peux dire, madame, la femme qui habitait avec moi, elle faisait du café. Je pense qu'elle aimait bien faire la cuisine. Donc il y avait toujours quelques épices à la cuisine. Donc ça sentait vraiment du café avec... genre de la cannelle ou quelque chose comme ça, quoi. Mais je sais pas c'est lequel. Et une fois, même à la crèche de Poupenette, j'ai senti le même odeur. Nounou-san faisait de café. Et après, elle mettait de parfum ce jour-là. Et dans ce parfum, je pense qu'il y avait un peu le parfum de l'épice. Mais je sais pas c'est lequel. Je voulais te demander, mais... Donc peut-être, je vais faire ici. Essaye. Je fais du café. Je fais comme ça. Et moi j'ai un truc qui est natsukashi aussi, un peu Madeleine de Proust pour le Japon. Ouais. Mais c'est pas du tout la nourriture japonaise. C'est la pâte de spéculoos de... Oh, on peut acheter ça en France aussi. Oui, mais en fait, je pense que ça existe depuis longtemps. J'ai trouvé ça là-bas, peut-être à Caldi. On allait pour boire un petit café. Donc juste déjà, Caldi, c'est vraiment natsukashi pour moi. Le petit café froid qu'on allait prendre là-bas, qui distribuait. Et la pâte de spéculoos, on m'a fait découvrir ça là-bas. Et c'était la drogue, ce truc. Je prenais ça les samedis soirs où t'es chez toi devant un film. Et donc maintenant, quand j'en prends jamais parce que c'est ultra gras, mais à chaque fois que j'ai le goût de spéculoos dans la bouche, ça me rappelle vraiment les premières années du Japon. On était... あと2つは同じだ。どっちがいい？ Bah le gros. こっちのがね、うまく膨らんでる。ちょっとさ、割ってみなよ。いいね。これ全部チーズだよ。Comme j'ai mis de fromage de pizza un peu. Oh là là. Ok, hein. Doré. Ah ouais. Je pense que c'est quel fromage que j'ai mis. Attends. Il y a quand même un peu d'emmental, non? Emmental, moi, il est là. Attends. Je vais trouver, je connais ce goût par cœur, mais j'ai du mal à... Camembert? そう。モッツァレラも入ってる。あ、そっか、ピザチーズの美味しそう。あ、そうか。Et c'est quoi ton préféré? Froid. Peut-être quand même camembert. Je viens de Normandie, hein. Donc, le pain est super réussi. Vraiment, c'est tout simple, mais ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu vas faire après? Chaque fois, je suis big colis. C'est toujours des trucs que tu fais, Saikin, qui sont... C'est assez compliqué quand même. Hein. Faire du pain soi-même, nikuman, calepin. C'est compliqué. Et c'est quoi la prochaine? Peut-être quand Poupenette sera plus grande, on peut faire un mochi. En janvier, on fait vraiment un mochi comme ça. Faut pas louper quand tu tapes avec le marteau. Là. Toi, tu fais comme ça. Bah, je tape. Ouais. Yoisho. Yoisho. なんか、エルワに作ってほしいものあるかどうか。聞いてみる？コメントで。Non, mais même quelque chose que tu as déjà fait. Mais... じゃあ、すごい大変なのは作れないかもしれないけど、エルワに作ってほしいものがあったらぜひコメント欄で教えてください。ということで、
パン美味しくできてよかったです。Tu peux pas finir, hein, t'inquiète. Aucun problème. ではでは最後までご覧いただきありがとうございました。コメントやグッドボタン、チャンネル登録していただけるととても励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。